ਭੈਣ ਫਤੀ ਛੁਰੀ ਫਿਰ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਛੱਡੀਏ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਲਈਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹ ਗੁੰਮ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਹਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਉਸੇ ਕਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੱਸ ਜਾਏ ਭੱਜ ਜਾਏ। नाज़रीन, मेरे साथ वो इंसान नमा दरिंदा जिसे बाप कहते हुए भी शर्म आती है। ये वो शख्स है जिसने अपनी 15 साला बेटी को सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन और अपने बहनोई के कहने पर कत्ल कर दिया। और इसने जो कत्ल उस बेटी को किया, उस कत्ल की जो वारदात थी, जो इस बंदे ने अपनी बहन और बहनोई के साथ अपनी बेटी को जिंदा इसके सामने गड़ा खोदा और वो बच्ची पूछती रही कि बाबा आप ये गड़ा क्यों खोद रहे हो। ये कत्ल की सारी कहानी इसी जालिम इंसान की जुबानी जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अलग शेर जी। फलक शेर, आपने अपनी बेटी को कत्ल किया, क्यों कत्ल किया? पहले तो बेटी को लिया मैं लाहौर कलाया कम ते, मतलब कम उत्थे नहीं चलिया या नहीं चलिया, मैं केड़ा कोल सी आउंदी रही जांदी रही शेरी भैन भनवैया ने आख्या भी इहदे किरदार नहीं सही। अच्छा, मैं कहा जी ठीक है। तेरी भैन ते भनवैया ने कहा कि बदचलन हो गई। हाँ जी, मैं कहा जी ठीक है। वो वैस टाइम भैन में भनवई भी लाहौर ने। अच्छा, मैं कहा जी ठीक है। मैं इन्नी गल सुनी, मैं सवेरे अपना ना एक मंजी किसी गरीब दी, मैं मंजी में चला गया। मैं कहा चलो कुछ शाम तक करना, फिर आंदा भी दिमाग सैट हो जाएगा तो मेरा भी फ्रैश हो जाएगा। मेरे आउंदे ने मतलब भैन भनवैया जेहड़ा वड्डा सी ना, वो चले जाते ने लाहौर। मैं कहा ठीक है। देखो तो चले गए लाहौर ते शाम पे मैं तो मैं कहा हाँ तुहाडा की प्रोग्राम, तुसा जाना या रहना है? साडा तो प्रोग्राम कम होर करा ते मेरे नाल ना मतलब मीटिंग बनाई है। अच्छा, मीटिंग किने बनाई? भैन भनवैया दोवां ने मिल के बनाई कि पहले भैन ने किया या भनवैया ने किया? पहले दोनों जियां कीता है। अच्छा, पहले उन्होंने आपस दे विच कमिटमेंट कर ली, हाँ जी। फिर तेनू दसिया कि जी ये बदचलन है बेटी, इदों की करना चाहिए? हाँ जी। मैं कहा फिर हाल तो बेटी आप किधर वेख के शादी कर दईए। अच्छा, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। हाँ जी। ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? उसे का शादी ना बेहतर ते ही इहदे करतार ने सही हो सकता है ये नस जाए भज जाए, इसका कोई जिम्मेवार नहीं कर। मैं कहा फिर हाल के सोचने हैं दाल भी। अच्छा, सोचा के मुताबिक उन्हें मीटिंग बनाई असी अगे, मैनू दसे भी असी तो मीटिंग कह बनाई है, ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? असी तेन मारन की कोशिश तेरे को कराने की करनी है, भी हाल के इनू मार दईए। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? हाँ जी। ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? मुकबूला ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭਣੋਜੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? सोना। ਅੱਛਾ, मैं कहा जी ठीक है। मैं दुध लैन चला गया, चाह चू बनानी सी। मेरे आउंदे मतलब है बाहर बैठे ने, ਅੱਛਾ, चाह चू बना के पीती है, अंदर चले गए हैं, बैठे रहे गल्लां बातां करते रहे हैं। 10-11 को दा टाइम ਰਾਤ ਦਾ? रात दा टोया खटिया ਕਿੱਥੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ? कमरे च, मैं ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ? कमरे के अंदर ही ਅੱਛਾ, कमरे में टोया कट के डालिया। पूछा सू फुफी की करूँ? मैं कहा वैसे ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਫੂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? फुफी ने पूछा सू, ਅੱਛਾ, फुफी आती तेरे वास्ते बच्चा टोया कटना ये कोई एवं गल? मैं कहा हाँ जी पुत्र तेरे वास्ते ही है। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ मतलब कि समझ नहीं आ रही कि क्यों टोया मेरे वास्ते? फिर उन्हें मैं दस्या भी पुत्र तेन मार देना, असा तेनू मार देना। फुफी बोली उस आवाज तेरे मुंह निकली है, कम असा करना है, ठीक है आवाज तेरे मुंह कटानी जैसे कटा ली है और उड़ा के मार देने हैं। वीडियो भी बना रहे सी नाल? नहीं वीडियो नहीं बनाई। तो ठीक है, मैं कहा चलो ठीक है, मार के
ਤਕਰੀਬਨ 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਬੀਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਕੁ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਵੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਚ ਬਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ? ਤਰਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕੀ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਖੂਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਲਾਹੌਰ ਕਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਪਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਟੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਾ, ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਲਈਏ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਲਈਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹ ਗੁੰਮ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਭੈਣ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੈਣ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਸੀ, ਫੁੱਫੀ ਉਹਦੀ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪਨਵਈਆ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂਰੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਕਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੁੱਠ ਮਰੀ ਟਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਿੰਚਾ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਫਦੀ ਚੂਰੀ ਫਿਰਤੀ ਤਰਫਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਛੱਡੀਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਢੇਰ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਵੀ? ਬਸ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਇਆ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਪੇੜਾਂ ਕੱਢ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਪਾਈ ਆ, 2:30 ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸਾ ਜ਼ਾਲਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇੱਕਦਮ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮੈਂ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਤਰੇਵੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਕੇ 3-4 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਬਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? ਮੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਅੱਛਾ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ, ਤੀਜਾ ਭਣਵਈ ਵੱਡਾ, ਭੈਣ, ਇਹ 4 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹ ਭਣੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਤੋਂ 40-70 ਦਾ ਖਤਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਬੱਚੀ 7 ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਖਤਮ ਦਾ 40 ਤੇ ਆਈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 4 ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਦਕ ਹਲ, ਸਾਦਕ ਮੈਂਬਰ ਹਲ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਭਜਨ ਨਸਣਾ ਤੇ ਮੋਸਲੀ ਭਜਨ ਨਸਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਭਜਨ ਦੱਸ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਭਜਣਾ ਭਜਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਚਾਇਆ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਅਸਾਂ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਤਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ? ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਮੱਲੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੱਲੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਦਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਆਏ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਦਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੱਲੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਰਾ ਆਪ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਆਇਆ, ਥਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੰਡ ਫਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਮੱਲੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਕਹੇ ਨੇ
ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਛੋਟਾ ਪਤਾ ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਕਤਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ मैंने कहा पटनी। मैं कहा सरकार पट देंगे अपने हथा ना पट्टी पट के कढ़न लगे तू तो इन्हें कहा जी भाई इनू इत्थे छड़ दे हाथ तो जेवर पा चल साडे नाल। चलो सरकार बस उसे टाइम तोड़ पे ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਣੋਈਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਨੇ अगों 10 मुहर्रम आ गए। मुहर्रम 10 मुहर्रम तो बाद तुरांगे। मैं कहती ठीक है। ਬੱਚੀ ਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਟੋਏ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲੀ, ਤੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ आंढ गुआंढ धी दी गाल ही कड्डी जा कुड़ी जावे दा पुत्रा जा छाला फांसी जाते हैं या जाने। ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਥੋਂ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰਿਆ ਆ ਜੀ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਬਸ ਜੀ। ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਲਾਇਆ ਈ। ਬਸ ਉਹ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਬਸ ਨਾ ਸ਼ਰਮ। ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਛੁਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਤੜਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਭਣਵੇਜੇ ਨੂੰ ਵੀ। हाँ जी ठीक है। नाज़रीन, आपने इस मुलज़म की सारी कहानी सुनी, किस तरह से इसने अपनी बहन और अपने बहनोई की बातों में आके एक मासूम बच्ची का कत्ल किया। ये बाप था उसका, इसने पैदा किया था। जब इस तरह के बाप अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, जब इस तरह के दरिंदे किस्म के जो शख्स हैं जो अपने बच्चों पर बुरी निगाह रखते हैं और फिर उनको आए रोज़ आप लोग देखते होंगे इस तरह की वीडियोस जिसमें कभी कभार बाप अपनी बच्चियों की असमत दरी करता है और कभी किस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन इस शख्स ने उस मासूम बच्ची को कत्ल किया और उसके सामने उस गड्ढे को खोदा। वो बच्ची पूछती रही कि ये गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है, ये बता रहे हैं और इन्होंने उस बच्ची को बताया, लेकिन उसकी मौत शायद इसी तरह लिखी थी। लेकिन इस शख्स की इस हरकत की वजह से जो एक बाप का जो पाक रिश्ता होता है, उस पाक रिश्ते को इस शख्स ने इस तरह से उसको दागदार किया है कि ये माफ़ी के काबिल ही नहीं है। 3 माह तक ये उस बच्ची को उसी कमरे में दफन करके ये ज़िंदगी जीते रहे हैं और अभी भी जो इसकी बहन और बहनोई जिसके कहने पर इस शख्स ने कत्ल किया, वो अभी भी पुलिस की हिरासत से जो है वो मफरूर हैं और पुलिस, मानावाला पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी के लिए जो है वो मेहनत कर रही है। उम्मीद करते हैं कि उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मैं आखिर में ये कहूँगा कि इस शख्स को जितनी जल्दी हो सकता है इसको सजाए मौत दे देनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।